Write down. Seventh problem. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid sphere as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base radius is of 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. So write down question and draw the diagram. Okay. అందరికీ నమస్కారం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఏ వుడెన్ ఆర్టికల్ వాజ్ మేడ్ బై స్కూపింగ్ అవుట్ ఏ హెమిస్పియర్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ స్పియర్ సిలిండర్. దిస్ ఇస్ అ సిలిండర్. ఈచ్ ఎండ్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ ఒక హెమిస్పియర్, ఇక్కడ ఒక హెమిస్పియర్, బోత్ టూ హెమిస్పియర్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్. అండ్ సాలిడ్ సిలిండర్. సిలిండర్లో ఒక ఎండ్, ఒక చివరన ఒక హెమిస్పియర్, ఇంకొక చివరన ఒక హెమిస్పియర్ ఉంది. If the height of the cylinder is 10 centimeter, only height of the cylinder h equal to 10 centimeter is given. Next, and base radius is 3.5 centimeter. So this is 3.5 centimeter. Base radius. So base radius is 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. So total surface area of the article find out చేయాలి. ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సో బేస్ రేడియస్ అనేది కామన్ అవుతుంది. సో హెమిస్పియర్ కు అండ్ సిలిండర్ కు రెండింటికి కామన్ బేస్ ఈస్ 3.5 సెంటీమీటర్. దట్ ఈస్ మీనింగ్. ఓకే, హెమిస్పియర్ టేకింగ్ రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్ 3.5 సెంటీమీటర్, సిలిండర్ రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్ 3.5 సెంటీమీటర్ అండ్ హైట్ h ఈక్వల్ 10 సెంటీమీటర్. వాట్ ఈస్ ద ఫైండ్ అవుట్? టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సాలిడ్. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సాలిడ్ is equal. So how many hemisphere? Two hemisphere. 2 into curved surface area of hemisphere plus, so next cylinder, curved surface area of cylinder. Okay, next, so what is the formula? Two hemisphere is there kanuka 2 తీసుకున్నాం. curved surface area of hemisphere formula 2 pi r square plus curved surface area of cylinder formula 2 pi rh. So 2 how many common? 2 pi r square. 1 ఇక్కడ కూడా 2 pi r both side common. 2 pi r is common. ఇక్కడ r square అంటే r into r అని రాసుకోవచ్చు. ఒక r కామన్ అయింది, ఇక్కడ 2 మిగిలింది. 2 ఒక r కామన్ ప్లస్ 2 pi r కామన్, ఓన్లీ h is కామన్. ఓకే, సో 2 pi r స్క్వేర్ లో నుంచి 2 pi r కామన్ తీస్తే ఒక r మిగులుతుంది, 2 మిగులుతుంది ప్లస్ 2 pi r is common, h is given. So next 2, how much pi value? 22/7. Radius how much? 3.5. So next 2 into r value 3.5 plus h value 10. So cancellation. 7 1 ja 7 is point is there. 7 5 ja 35, point is there. So 0.5. 2 into 22 into 0.5 into 2 into 3.5. 3.5 into 2, 7.0. That means 7. 3.5 into 2. 35 2 just 70 after 1 decimal. 7. 7 plus 10. 17. So 2 into 22, 44. 44 into 0.5. So 5 4 ja 20. So 220. How many points decimal? 1 point. So 0 decimal same was 22. So this is both, all value is 22 into 17. 17 2 ja 34. 72 ja 34 3 37. So how much? 374 centimeter square. So total surface area of solid. Write down. Next problem. So next topic, volume of combination of solids. So in the mundu curved surface, total surface area of combination of solids. Previous problems. This problems, volume of combination of solids. So what is the combination? Cone, cylinder, hemisphere. So combination ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ 3 figures ఉన్నాయి. Which one? That is the volume of solid formula. How to find out? So volume of cone plus volume of cone plus volume of next cylinder plus volume of hemisphere. So this type of problems. So next find the volume of solid అన్నప్పుడు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ లో ఎన్ని ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే,
ఇక్కడ 3 ఫిగర్స్ ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేయడం, ఈచ్ ఫిగర్ వాల్యూమ్ సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే 2 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ అ హెమిస్పియర్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ cone. Okay, this type of problem. Write down. So write down next problem. Write down example 10. A solid toid is in the form of a right circular cylinder with a hemispherical shape at one end and a cone at the other end. Their common diameter is 4.2 centimeter and the height of the cylindrical and conical portions 12 centimeter and 7 centimeter respectively. So height of cylinder 12 centimeter and height of cone 7 centimeter respectively. Find the volume of solid. Write down question. Okay, next problem. A solid toy is in the form of right circular cylinder. Okay, solid toy ఎలా ఉందంటే రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఫామ్ లో ఉంది. సో 2 ends ఎలా ఉన్నాయి కదా. నెక్స్ట్ విత్ హెమిస్పియర్ షేప్ అట్ వన్ ఎండ్ లో హెమిస్పియర్ షేప్ ఉంది అండ్ ఏ కోన్ అట్ ద అదర్ ఎండ్ లో కోన్ ఉంది. ఒక సైడ్ కోన్ ఉంది, ఇంకో సైడ్ హెమిస్పియర్ ఉంది. సో ఇక్కడ కోను, ఇక్కడ హెమిస్పియర్. సో మిడిల్లో సిలిండర్, దిస్ ఈస్ ద సిలిండర్. సో 3 డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో ద కామన్ డయామీటర్ ఈస్ 4.2 సెంటీమీటర్. కామన్ డయామీటర్ అంటే హెమిస్పియర్ కు కామన్ డయామీటర్ 4.2 అండ్ సిలిండర్ కు డయామీటర్ 4.2 అండ్ కోన్ కూడా డయామీటర్ 4.2 సెంటీమీటర్. దట్ ఈస్ మీనింగ్. అండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ అండ్ కొనికల్ పోర్షన్. ఫస్ట్ సిలిండర్ ఇస్తున్నాడు హైట్ ఎంత, ఇక్కడ 12 సెంటీమీటర్. తర్వాత సెకండ్ వన్ కోన్ హైట్ ఇస్తున్నాడు ఎంత, 7 సెంటీమీటర్స్. సో ఇక్కడ కోన్ హైట్ 7 సెంటీమీటర్, ఇక్కడ సిలిండర్ హైట్ 12 సెంటీమీటర్. సో కన్ఫ్యూజ్ అయితే దీన్ని x1 దీన్ని x2 అనుకున్నాం. ఓకే, x1 7 సెంటీమీటర్, h2 12 సెంటీమీటర్. సో what is the find the volume of the solid toy. Volume of the solid toy is equal. So first we have find out cone. Volume of cone plus volume of cylinder plus volume of hemisphere. So this is the main concept. Okay, this is the main concept. Okay, listen. So first common diameter, అన్నిటికీ diameter same. సో 4.2 సెంటీమీటర్, 4.2 సెంటీమీటర్, 4.2 సెంటీమీటర్. రేడియస్ ఎలా ఉంటుంది, అందులో హాఫ్ 4.2 డివైడెడ్ బై 2 హాఫ్ ఉంటుంది. 2 1 జా 2 2 జా 4, 2 1 జా హౌ మచ్ 2.1 సెంటీమీటర్. 2.1 సెంటీమీటర్. నెక్స్ట్ కోన్ హైట్ h1 అనుకున్నాం. కోన్ హైట్ h1 ఈజ్ ఈక్వల్ 7 సెంటీమీటర్. సో ఇక్కడ సిలిండర్ సేమ్ డయామీటర్ 4.2, రేడియస్ 4.2 బై 2 2.1 సెంటీమీటర్. హైట్ h2 అనుకుందాం, సిలిండర్ 12 సెంటీమీటర్. సో హెమిస్పియర్ డయామీటర్ 4.2, రేడియస్ సేమ్ 4.2 by 2 2.1 సెంటీమీటర్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ టైప్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, 1/3 pi r square h. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఫార్ములా ఓన్లీ pi r square h ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ 2/3 pi r cube. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కోన్ యొక్క హైట్ ఏమనుకున్నాం, ఇక్కడ h1 కనుక ఇక్కడ 1 వస్తుంది. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ హైట్ h2 అనుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఇన్ ఆల్, అన్నిట్లో కామన్ చేస్తే ఇక్కడ pi r స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ pi r స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ pi r క్యూబ్ ఉంది. అంటే r స్క్వేర్ ఇంటూ r అని రాయొచ్చు. pi r స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఒక r మిగులుతుంది. సో అన్నిట్లో కామన్ pi r స్క్వేర్ కామన్ తీస్తున్నాం. 1/3. సో pi r స్క్వేర్ కామన్ అయిపోతే x1 మిగులుతుంది ప్లస్ pi r స్క్వేర్ కామన్ అయిపోతే x2 మిగులుతుంది. pi r స్క్వేర్ కామన్ అయితే ఇక్కడ pi r క్యూబ్ ఉంది. సో pi r స్క్వేర్ మాత్రమే కామన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఒక r మిగులుతుంది. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ. సో వేర్ pi ఈజ్ ఈక్వల్ 22/7, యూజ్ pi ఈక్వల్ టు 22/7 గివెన్.
So 22 by 7, R value how much? 2.1 centimeter. So square is there. 2.1 into 2.1 into 1 by 3 into how much? H1 7 centimeter plus H2 12 centimeter plus 2 by 3, R value 2.1 centimeter. So cancellation. So 7 1 ja 7 point is there. 7 3 ja 21 అంటే 0.3. So 1 into 7 7 by 3 అని రాసుకోవచ్చు. సో నో క్యాన్సర్. 12 ఇక్కడ ఏం లేకుండా 1 1 7 ja 7 3 1 ja 3. సో 12 నో క్యాన్సర్. 2 by 3 into 7 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3 1 ja 3 3 7 ja 21 0.7 పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 0.7. 3 1 ja 3 3 7 ja 21 పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 0.7. రైట్. Continue next step. Okay, next step. 22 into 0.3 into 2.1 7 by 3 plus 12 plus 2 into 0.7. So 22 into 0.3 6.6 multiply just next 6.6 into 2.1. So multiply just 13.86. So most value 13.86. 7 by 3 plus 12 plus 2 7 ja 14 after point 1 decimal 1.4. So 13.86. So 7 by 3 plus, so both are 12 plus 1 13 and 12.0 1.443 13.4. So 13.4 is not fraction. To convert fraction 13.4 by 1. So 13.86. So division is 3. Cross multiplication 7 1 ja 7. 13.4 into 3. Cross multiplication 3. 3 4 ja 12. 3 3 ja 9 10. 3 1 ja 3 4. So 40.2. 40.2. So 13.86 into 40.2 plus 7. 47.2. So divided by 3. So any cancel? No cancel. Okay. Next simplification. So 13.86 into 47.2 divided by 3. So 13.86 into 47.2 multiply చేస్తే ఇక్కడ 654.192. 654.192 divided by how much? 3. So division 3 though yes. 3 2 ja 6, 5 is next 5 down. 3 1 ja 3, 2 remainder. So 4 is down. 24 3 8 ja 24 finish. Next point ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకున్నాం. So 1 is down but 1 is not small number. So 9 another one is down. Okay, ఇక్కడ 19 అనే 2 నెంబర్స్ ఒకేసారి తీసుకుంటాం కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి? 0. 3 6 ja 18 remainder 1 2. 3 4 ja 12. So final answer 218.064 centimeter cube. Okay, write down. Next problem. Write down example 11. A cylindrical container is filled with ice cream whose diameter is 12 centimeter and height is 15 centimeter. The whole ice cream is distributed to 10 children in equal cones having hemispherical tops. If the height of the conical portion is twice, please underline twice, the diameter of its base, find the diameter of the ice cream. Okay, please observe the question. A cylindrical container is filled with ice cream whose diameter 12 centimeter and height is 15 centimeter. ఒక సిలిండర్ ఫామ్లో ఉన్న ఒక సాలిడ్ తీసుకున్నాం. సో ఈ సిలిండర్ నిండా ఐస్ క్రీమ్ ఉంది. మొత్తం ఓన్లీ ఐస్ క్రీమ్. ఓకే, ఓన్లీ దీని నిండా ఐస్ క్రీమ్ ఉంది. దీని యొక్క డయామీటర్ 12 సెంటీమీటర్, హైట్ 15 సెంటీమీటర్ ఉంది. సో కండిషన్ ఇచ్చినాడు. The whole ice cream is distributed to 10 children in equal cone having hemisphere tops. దీంట్లో ఉన్న ఐస్ క్రీమ్ మొత్తాన్ని ఎంతమంది చిల్డ్రన్స్కి ఇచ్చాడు? 10 చిల్డ్రన్స్కి ఇచ్చాడు. 10 చిల్డ్రన్. ఎలా ఉందంట? ఐస్ క్రీమ్ ఎలా ఇచ్చాడు? కోను దానిపైన హెమిస్పియర్ ఫామ్ ఉండేటట్టు ఇచ్చాడు. సో ఇలా ఉంది. ఒక కోన్, డౌన్లో కోన్ ఉంది, దీనిపైన హెమిస్పియర్ ఉండేటట్టు. ఇటువంటివి ఎన్ని ఉన్నాయంట? 10 ఉన్నాయి. సో
10 అంటే 10 చిల్డ్రన్స్కి ఇచ్చాడు. సో దీంట్లో ఐస్ క్రీమ్ వల్ల తీసేసి 10 కోన్స్ ఇలాంటి ఐస్ క్రీమ్ కోన్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఇటువంటివి 10 చిల్డ్రన్స్కి ఇచ్చేసాడు. ఇటువంటి 10 చిల్డ్రన్స్కి ఇచ్చేసాడు. సో నెక్స్ట్ కండిషన్, ఇఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ది కొనికల్ పోర్షన్ ఈస్ ట్వైస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ఇట్స్ బేస్. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే బేస్ హైట్, దీని యొక్క హైట్ తీసుకోవాలంటే డయామీటర్కు డబల్ ఉంది. సో డయామీటర్ ఎంత ఉందో తెలియదు. ఫస్ట్ డయామీటర్ ఎంత ఉందో తెలియదు. సో డయామీటర్ ఎంత ఉందో తెలియదు. సో డయామీటర్ అయితే ఎంత ఉంటుందో దానికి డబల్ హైట్ ఉంటుంది కోన్ యొక్క హైట్ ఆఫ్ ఇట్స్ బేస్. ఫైండ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఐస్ క్రీమ్ కోన్. సో అయితే ఐస్ క్రీమ్ కోన్ యొక్క డయామీటర్ ఎంత అంటున్నాడు. సో మనం దానికంటే ఈజీగా రేడియస్ అనుకుందాం, ఎక్స్ అనుకుంటాం, తెలుసు. ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది డయామీటర్. సో డయామీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే రేడియస్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. ఎంత? సో హెమిస్పియర్కు హెచ్ఏ, కోన్కు రేడియస్ హెచ్ఏ. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది డయామీటర్. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? రేడియస్కు డయామీటర్ రిలేషన్ ఏంటి? సో డయామీటర్లో హాఫ్ ఉంటుంది, అంటే రేడియస్ అనేది దీనికి ఎలా ఉంటుంది? డబల్ ఉంటుంది, 2x ఉంటుంది. సో టోటల్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? 2x అనేది డయామీటర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాం? 2x డైరెక్ట్ తీసుకున్నా, సింప్లికేషన్ ఈజీ కోసం 2x డైరెక్ట్లీ తీసుకుంటున్నా. సో 2x అనేది డయామీటర్ అవుతుంది. అందులో హాఫ్ అంటే x అనేది ఏమవుతుంది? ఇక్కడ రేడియస్ అవుతుంది. సో రేడియస్ x అనుకుంటే డయామీటర్ 2x అవుతుంది. సో హైట్ ఎలా ఉందంట? ఈ డయామీటర్కు డబల్ ఉందంట హైట్. డయామీటర్కు డబల్, 2 ఇంటూ డయామీటర్, 2 ఇంటూ డయామీటర్. సో 2 ఇంటూ 2x హౌ మచ్? 4x సెంటీమీటర్. సో హైట్ ఎంత ఉంటుంది? 4x సెంటీమీటర్. సో దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద 2x అంటే డయామీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ముందు x ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, 2 ఇంటూ ఎక్స్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సో కాన్సెప్ట్కి వెళ్తే, లెట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది బేస్ కొనికల్ ఐస్ క్రీమ్. టోటల్ ఐస్ క్రీమ్, కొనికల్ ఐస్ క్రీమ్ అంటే కోను ప్లస్ హెమిస్పియర్ రెండు కలిపి ఉంటుంది. అందుకే కొనికల్ ఐస్ క్రీమ్ x సెంటీమీటర్ రేడియస్ అనుకుంటున్నా. సో డయామీటర్ ఏమవుతుంది? 2x. సో 2x లేదంటే డైరెక్ట్లీ 2x అని తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. లెట్ డయామీటర్ 2x సెంటీమీటర్. సో దెన్ ద హైట్ ఆఫ్ ది కొనికల్ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా ఉంది? డయామీటర్కు డబల్ ఉంది. సో 2 ఇంటూ 2x కండిషన్. సో 2 ఇంటూ 2x 4x సెంటీమీటర్లు అనుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ కోన్. హైట్ ఆఫ్ కోన్, కోన్ యొక్క హైట్, హైట్ ఆఫ్ కోన్. ఇది ఒక కండిషన్, హైట్ ఆఫ్ కోన్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫామ్ ఉంది. విచ్ వన్? సిలిండర్ ఫామ్ ఉంది. సిలిండర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో వాడు ఈజీగా ఇచ్చినాడు డయామీటర్ 12 సెంటీమీటర్, రేడియస్ అందులో హాఫ్ ఉంటుంది, r ఈక్వల్ టు 12/2 సెంటీమీటర్. సో హైట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను, హైట్ కూడా 12/2 హౌ మచ్? 2 1 जा 2 6 जा 6 సెంటీమీటర్, 2 1 जा 2 6 जा. హైట్ ఆల్రెడీ గివెన్. సో 15 సెంటీమీటర్. సో మన ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇక్కడ డయామీటర్, ఇక్కడ రేడియస్ ఉంది, అంటే ఇక్కడ రేడియస్. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక రేడియస్ ఉంది, r ఈక్వల్ టు x సెంటీమీటర్ అనుకున్నాం. సో కోను హెమిస్పియర్ రెండు కలిపి. ఇక్కడ చూస్తే ఇంకొకటి ఉంది, ఇక్కడ ఇంకొక రేడియస్ ఉంది. సో కన్ఫ్యూజ్ కనుక ఇక్కడ r1 x అనుకుందాం, ఇక్కడ r2ను 6 సెంటీమీటర్ అనుకుంటాం. సో r1 దేనికి సంబంధించింది? కోను హెమిస్పియర్కు సంబంధించింది. సో ఇక్కడ r2 అంటే సిలిండర్కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక హైట్ ఉంది h1, ఇక్కడ రెండో హైట్ h2. h1 హైట్ ఆఫ్ ది కోన్ సంబంధించింది, h2 హైట్ ఆఫ్ ది సిలిండర్కు సంబంధించింది. సో వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్? ఇటువంటి ఐస్ క్రీమ్స్, సో నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్, సో n ఈక్వల్ టు 10. సో వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఐస్ క్రీమ్ కోన్స్, కొనికల్ ఐస్ క్రీమ్, n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కొనికల్ ఐస్ క్రీమ్ is equal to వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఫార్ములా తీసుకున్నాం. సో n అంటే 10, హౌ మెనీ? n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ ఇస్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్. ఐస్ క్రీమ్ అంటే వాల్యూమ్ ఎలా అవుతుంది? సో n అంటే 10 ఇంటూ, సో ఏమవుతాయి? వాల్యూమ్ ఆఫ్
for first one, hemisphere plus volume of hemisphere plus so volume of cone రెండు కలిపి ఉంటాయి. వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్. సో కొనికల్ ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఇక్కడ n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ 10 ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ ఇక్కడ n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కొనికల్ ఐస్ క్రీమ్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్. సో రైట్ డౌన్ నెక్స్ట్ ఫార్ములా అప్లైడ్. So find x value. Okay, observe 10 into so volume of hemisphere formula 2/3 pi r cube. 2/3 pi r ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ x అనుకున్నాం x cube. 1/3 pi r square h. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ x అనుకున్నాం. r వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ x, ఇక్కడ h ను h1 అనుకున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హెచ్ను h1 అనుకున్నాం, ఇక్కడ హెచ్ను h2 అనుకున్నాం. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ అప్లైడ్ 4x. అప్లైడ్ 4x. సో h1 హైట్ ఆఫ్ కోన్ ఏమనుకున్నాం 4x వచ్చింది. సో పై ఈజ్ పై, r అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ అప్లైడ్ 6 స్క్వేర్. సో r2 అవుతుంది ఇక్కడ. సో సిలిండర్ హైట్, సో సిలిండర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, r2 రేడియస్ 6 ఉంది, h2 రేడియస్ హౌ మచ్ 15 ఉంది. సో అప్లై ద డైరెక్ట్లీ వాల్యూ h2 అంటే 15. ఓకే, నెక్స్ట్ 10 ఇంటూ సో వాట్ ఈస్ కామన్, సో సింప్లిఫికేషన్ ఉంది 2/3 పై ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ సో 4 ముందు వస్తుంది 4/3 పై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక x ఉంది, టోటల్ x క్యూబ్ 4 బయటకు వస్తుంది. 4/3 పై x స్క్వేర్ ఇంటూ x క్యూబ్ ఇజ్ ఈక్వల్ పై 6 స్క్వేర్ అంటే 6 ఇంటూ 6 ఇంటూ 15. సో బోత్ సైడ్ కామన్, ఎల్సిఎం సేమ్ 3 ఉంది. సో 2 x క్యూబ్ ప్లస్ 4 x క్యూబ్. సో ఫైనల్గా పై 6 ఇంటూ 6 36 ఇంటూ 15. So 10 into, so both are like terms, 2 plus 4 6 pi x cube by 3 is equal pi into 36 into 15. So find out x cube value. So that right 10 into 6 pi by 3 ఒక కాన్సెప్ట్ రాసుకున్నా into x cube రాసుకున్నా. So pi into 36 into 15. Okay, 10 into 6 pi by 3 into x cube is equal pi into 36 into 15. So this fraction is transposing right side. X cube is equal pi into 36 into 15 into fraction is reciprocal. So 3 divided by fraction reverse అవుతుంది, 3 divided by 10 into 6 pi. 10 into 6 pi. Please observe. ఈ ఫ్రాక్షన్ మొత్తం ట్రాన్స్పోజింగ్ అవుతుంది, రివర్స్ అవుతుంది, అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల పంపిస్తే 3 divided by 10 into 6 pi. సో క్యాన్సిలైజేషన్ ఈజీలీ పై క్యాన్సల్, 6 1 జా 6 6 జా. సో నెక్స్ట్ 5తో 5 2 జా 5 5 జా 5 5 జా. సో ఎనీ వన్ క్యాన్సల్ 2తో. సో 5 2 జా సారీ 5 3 जा. नेक्स्ट 2 1 जा 2 3 जा. x cube is equal 3 into 3 into 3. x cube is written as 3 cube. If powers are equal, then bases equal. So diameter of the base x is final. So diameter of conical ice cream is equal how much, 2x 2 into 3 how much, 2 3 is 6 centimeter. Okay, right on. Next problem. So please understood, practice is more important. Write down example 12. A solid consisting of a right circular cone standing on hemisphere is placed upright in a right circular cylinder full of water and touches the bottom.
find the volume water left in the cylinder given that the radius of the cylinder is 3 centimeter and its height is 6 centimeter. The radius of the hemisphere is 2 centimeter and the height of the cone is 4 centimeter. Write down question. So this is type of diagram. Okay, first write down question. Okay, next problem. A solid consists of a right circular cone standing on a hemisphere. Okay, a solid consists of a right circular cone standing on hemisphere is placed upright. Circular cylinder full of water touches the bottom. ఓకే, ఒక సిలిండర్ నిండా వాటర్ ఉన్నాయి. ఆ వాటర్లో ఒక టాయ్, ఎలాంటి టాయ్ ఫామ్, సో దీని నిండా వాటర్ ఉన్నాయి అనుకుంటే, సో ఇలాంటిది అంటే ఎండ్ బాటంలో హెమిస్పియర్ ఉంది, ఇక్కడ టాప్లో కోన్ ఫామ్ ఉండేటట్టు ఒకటి వాటర్లో వేసాం ఒక సాలిడ్ను. సో వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్? హెమిస్పియర్ కోన్ ఉన్న ఒక టాయ్ అనుకుంటే ఏదైనా సాలిడ్ తీసుకెళ్ళి మనం ఏం చేసినాం, వాటర్లో వేసేసినాం. సో వాటర్లో ఏమేస్తే ఏమొస్తుంది? సో అబ్జర్వ్ దట్ దీని నిండా వాటర్ ఉన్నాయి, ఫుల్ వాటర్ ఉన్నాయి. ఈ వాటర్లో ఏదైనా ఒక స్టోన్, ఒక రాయి వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది. సో వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆ వెళ్ళిపోయిన వాటర్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయన్నాడు. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద సిలిండర్. నెక్స్ట్, సో ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద సిలిండర్. సో గివెన్ దట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఈస్ 3 సెంటీమీటర్. సో ఈ యొక్క రేడియస్ ఇచ్చినాడు 3 సెంటీమీటర్. సో నెక్స్ట్ హైట్ మాత్రం హైట్ 6 సెంటీమీటర్స్ ఉంది సిలిండర్ హైట్. నెక్స్ట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది హెమిస్పియర్ 2 సెంటీమీటర్, హైట్ ఆఫ్ ది కోన్ 4 సెంటీమీటర్. కోన్ యొక్క హైట్ 4 సెంటీమీటర్ ఉంది. సో ఇది యొక్క రేడియస్, హెమిస్పియర్ రేడియస్ ఇచ్చినాడంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కామన్ రేడియస్ అవుతుంది. కోన్కు హెమిస్పియర్కు కామన్ రేడియస్ 2 సెంటీమీటర్, హైట్ కోన్కు 4 సెంటీమీటర్. సో మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం. సిలిండర్ యొక్క రేడియస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 సెంటీమీటర్, హైట్ 6 సెంటీమీటర్. సో నెక్స్ట్ కోన్కి అబ్జర్వ్ చేస్తే రేడియస్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ 2 సెంటీమీటర్, హైట్ 4 సెంటీమీటర్. హెమిస్పియర్ ఆఫ్ ఓన్లీ రేడియస్ కాంబినేషన్. సో బేస్ ఈస్ కామన్ కనుక సో రేడియస్ ఏమవుతుంది? రెండింటికి సేమ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా 2 సెంటీమీటర్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద టబ్. సో ఒక స్టోన్ నిండా మనం ఏం చేసినాం, ఒక సిలిండర్ నిండా వాటర్ తీసుకొని అందులో స్టోన్ వేసినాం, వాటర్ వెళ్ళిపోయింది. ఎంత వెళ్ళిపోయిందంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? టోటల్ వాల్యూమ్, దీని యొక్క వాల్యూమ్, టోటల్ సిలిండర్ యొక్క వాల్యూము, తర్వాత ఈ రెండింటి యొక్క వాల్యూమ్ను సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ మైనస్ కాంబినేషన్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ చేస్తే వస్తుంది. సో ఇది కాన్సెప్ట్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ మైనస్ ఆఫ్, సో విచ్ వన్ is combination? Volume of cone plus volume of hemisphere. So this is the concept. సో ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఒకటి గుర్తుంటే ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి సింప్లికేషన్ చేసేది వస్తే ఈజీ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ అంతే. ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద టబ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఫార్ములా πr²h అని రాస్తాం, మైనస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్కు 1/3 πr²h ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్కు 2/3 πr³. సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఏది R1 తీసుకోవాలి, ఏది R2 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ R ఉంది, ఇక్కడ R ఉంది, ఇక్కడ H ఉంది, ఇక్కడ H ఉంది. సో సిలిండర్ యొక్క రేడియస్ R1 అనుకుంటున్నా, హైట్ H1 అనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ R1 H1 మైనస్ ఇక్కడ రెండింటికి కాంబినేషన్ రేడియస్ కాబట్టి ఇక్కడ R2నే అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా R2నే అవుతుంది. ఇది H2. సో ఇక్కడ R2 H2, ఇక్కడ కూడా R2. సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో అన్నిట్లో పై మాత్రమే కామన్ ఉంది. ఇక్కడ పై ఇంకేం కామన్ లేదు. ఇక్కడ R1 డిఫరెంట్, H1 డిఫరెంట్. సో పై వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్. హౌ మచ్ ఇస్ టేకెన్? పై వాల్యూ ఈజ్ 22/7 యూజ్. సో 22/7 directly write into R1 square. How much? 3 square. 3 square అంటే 9. అంటే 3 into 3 into H1 how much? 6. So into 1/3 into pi value how much? 22/7 into R2 square.
సో ఇక్కడ కామన్ తీసుకోవచ్చు, ఈజీ అవుతుంది, లేదంటే వాల్యూను సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సో కామన్ తీస్తున్నాం. ఇక్కడ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా పై ఆర్ క్యూబ్ ఉంది. సో ఒకటి క్యాన్సిల్, ఓకే, ఒకటి మిగిలిపోతుంది. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ 1/3 ఉంది, ఇక్కడ 1/3 ఉంది. సో 1/3 ఇంటూ, సో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది 1/3. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ /3 ఉంది, /3 ఉంది. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద స్టెప్. 1/3, ఇక్కడ 2/3 ఉంది. ఓన్లీ 1/3ని కామన్ తీస్తున్నాం. పై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ పై ఆర్ క్యూబ్ ఉంది, అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ను కామన్ తీయచ్చు. సో ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ? ఓన్లీ హెచ్ మిగులుతుంది, ప్లస్ ఇక్కడ 2 మిగులుతుంది, ఆర్ మిగులుతుంది. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద స్టెప్స్. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ R2 అని రాయాలి, ఇక్కడ H2 అని రాయాలి, ఇక్కడ కూడా R2. సో బోత్ సైడ్. సో 22/7 ఏం క్యాన్సిల్ లేదు. 22 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 6 డివైడెడ్ బై 7 మైనస్ 1/3 ఇంటూ పై వాల్యూ కూడా 22/7 R2. హౌ మచ్ రేడియస్? 2. స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్. 2 ఇంటూ 2 H2. హౌ మచ్ H2? 4 ప్లస్ 2 R2 వాల్యూ కూడా 2నే. సో 22 ఇంటూ, సో మల్టిప్లికేషన్ 22 ఇంటూ 3 66. 3 6 18. సో 66 ఇంటూ 18. సో 18 6 108. 18 6 108. 108 ఒక 10. సో 118. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ స్టెప్స్. సో 1188/7 మైనస్, ఇక్కడ కూడా ఏమి క్యాన్సల్ లేవు, సో ఏం లేకుండా బై 1 ఉన్నట్టు. సో న్యూమినేటర్స్ అనే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 22 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2. 22 2 జా 44. 44 2 జా 22 2 జా 44. 44 2 జా 88/3 ఇంటూ 7. 3 7 జా 21. సో 4 ప్లస్ 2 2 జా 4. సో రైట్ డౌన్. కంటిన్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్. రైట్ డౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్. సో 1188/7 minus 88/21 into 4 plus 4 and how much? 8. So multiplied 88 into 8. So multiplied 1188/7 minus 88 into 8. How much? Multiply just 8 8 ja 64. 8 8 ja 64. Okay, 6 70. So 704/21. 721 LCM. 721 LCM. 7 1 ja 7 3 ja. 7 into 3 21. Taking the first fraction. So taking the first fraction 1188/7 into LCM 21. 7 1 ja 7 3 ja. 1188 into 3. 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 8 ja 24. 3 8 ja 24. 26. 3 1 ja 3 2 5. 3 1 ja 3. 3564 minus 704/21 second fraction LCM 21. 21 1 ja 21 1 ja. So 704 into 1 704. So minus ఉంది కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 44060. 15 బారో తెచ్చుకుంటే 15లో 7 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే 8. సో 1 బారో కాబట్టి 2. 2860/21. సో మల్టిప్లై 21 1 ja 21. సో 76. సో 21 3 ja మేబీ. సో 3 1 ja 3 2 ja 6 63. 3 ja 63. So remainder is 3 and 1. So another number 130. 21 6 ja 6 1 ja 6. 6 2 ja 12. సరిపోతుంది. 126. Remainder is 4. సో నెక్స్ట్ బార్ తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి 0. సో పాయింట్ పెట్టుకుంటాం 0. 21 2 ja 42 అవుతుంది. 21 1 ja 21. 9 1. సో పాయింట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి 0. 21 9 ja 9 1 ja 9. 9 2 ja 18. సో కరెక్ట్ సరిపోతుంది. 9 ja 189. సో రిమైండర్ ఈస్ 1. సో హౌ మచ్? 136.19 centimeter cube. So volume అన్నాడు cube. So what is volume of water? Volume of water left in cylinder. Okay, right now.
volume of water left in cylinder. So write down. Next problem. Okay, thank you. Tomorrow continue the class. Write down example 13. A cylindrical pencil is sharpened to produce a perfect cone at one end with no overall loss of its length. The diameter of the pencil is 1 centimeter, underline, and the length of the conical portion is 2 centimeter. Full stop. Calculate the volume of the shavings. Give answer correct to 2 places of its in decimal. Use pi equal 355 by 113. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే 22/7 వస్తుంది. సో డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు పెన్సిల్, సో పెన్సిల్లో వన్ ఎండ్ సిలిండర్ ఫామ్ ఉంటే అనదర్ ఎండ్ కోన్ ఫామ్లో ఉంది. సో రెండింటి యొక్క వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్ డౌన్ క్వశ్చన్ రైట్ డౌన్. సో అందరికీ నమస్కారం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. A cylindrical pencil is sharpened to produce a perfect cone at one end with no overall loss of its length. ఓకే, ఒక పెన్సిల్ తీసుకొని ఏం చేసినా అంటే ఇలా ఏం చేసినాడు, షార్ప్నర్ తీసుకొని చీరినాడు. బట్ లెంత్ మాత్రం లాస్ కాలేదు, టోటల్ లెంత్ ఇలాగే ఉంది. బట్ వన్ ఎండ్కు మాత్రం కోన్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది పెన్సిల్ ఈస్ 1 centimeter. సో పెన్సిల్ మాత్రం డయామీటర్ అంటే కోన్కు ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఫామ్ అయింది సిలిండర్కు, రెండింటికి డయామీటర్ సేమ్. ఓకే, 1 centimeter. And the length of the conical portion is, length means height. Height of the conical portion is 2 centimeter. Calculate the volume of shavings. So calculate the volume of shavings. So please observe the question. This is a pencil, full of pencil. Total length pencil ఇంత ఉంది. సో ఈ పెన్సిల్ ఏం చేసిన అంటే షార్ప్నర్ తీసుకొని బాగా చేసిన. షార్ప్నర్ చేసింది నాకు ఇలా ఫామ్ అయింది. సో ఇలా. సో పై పార్ట్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పై పార్ట్ కోన్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ పై పార్ట్ మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కోన్ ఫామ్ అయింది. బట్ హైట్ ఏం మారలేదు. సో మనం షార్ప్నర్ పెట్టి చేసినా కూడా టోటల్ హైట్ ఇంతే ఉంది. సో బట్ పైది వెళ్ళిపోయింది కొంచెం. బట్ ఇది ఇక్కడ ఎలా ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కోన్ ఫామ్ అయింది. సో రిమైనింగ్ ఎలా ఉంది, సిలిండర్ ఫామ్లో ఉంది. సో సిలిండర్ ఫామ్, బట్ టోటల్ దేంట్లో ఉంది, టోటల్ అంటే సిలిండర్లో టోటల్ ఉంది. అందులో నుంచి ఎంత వెళ్ళిపోయింది అంటున్నాడు. వాల్యూమ్ ఆఫ్ షోయింగ్, ఎంత షార్ప్నర్తో షోవింగ్ చేసావు అంటున్నాడు. షార్ప్నర్తో అంటే టోటల్ సిలిండర్లో నుంచి, ఈ టోటల్ లెంత్ అంటే టోటల్ సిలిండర్లో నుంచి ఎంత షార్ప్నర్ తీసినావు అంటే కోన్ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్. సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పెన్సిల్ ఎలా ఉంది, టోటల్ పెన్సిల్ కూడా సిలిండర్ ఫామ్లోనే ఉంది. సో డయామీటర్ ఇచ్చినాడు 1 centimeter, రేడియస్ అవుతుంది 1/2 centimeter. నెక్స్ట్ డయామీటర్, కోన్కు రేడియస్, రెండు కోన్కు సిలిండర్ కామన్ రేడియస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా డయామీటర్ 1 centimeter, రేడియస్ 1/2 centimeter. హైట్ కూడా ఇచ్చేసినాడు. ఎంత ఉంది, ఇక్కడ వరకు 2 centimeters ఉంది. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ షేవింగ్ అంటే నువ్వు షార్ప్నర్ చేసినప్పుడు ఎంత వెళ్ళిపోయింది పై పార్ట్ షార్ప్నర్ చేసినప్పుడు. సో అలా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్, టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ మైనస్, సో వెళ్ళిపోయింది వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ చేస్తే ఎంత వెళ్ళిపోయిందో బయటకు వస్తుంది. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఫార్ములా πr² మైనస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఫార్ములా 1/3 πr². సో సిలిండర్ యొక్క హైట్ ఇక్కడ ఇస్ నాట్ గివెన్. సో వైట్ సిలిండర్ హైట్ హౌ మచ్. సో లెంత్ ఈస్ నో లాస్, సో హెచ్ వాల్యూ ఈస్ నాట్ చేంజ్, సేమ్. సో అప్లై చేస్తే ఇక్కడ బోత్ ఆర్ లైక్ టర్మ్స్. సో πr²h ఈస్ కామన్. సో 1 minus 1/3. So pi is how much, 22/7. Radius same, how much radius, 1/2 into 1/2 into h value how much, 2 centimeter into, సో ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఏం లేకుంటే 1/1 రాసుకోవచ్చు. LCM 3 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, 3 1 ja 3 minus 1, 3 minus 1. సో 2 2 cancel, 2 1 ja 2 11 ja 11/7. So almost 1 into 1 into 1 1. So 1 into 3 minus 1 2/3. So 22/21. 22/21. So multiplied, division 22. 21 1 ja 21. 1 is there, 0.7
So 1 point, so 0 is taken, so another 0 is taken, 1.0, 21 5 ja 1 5, so not wrong, 1 5 ja 5, 105 is big number, 4 4 84, 6 1 160, so 21 6 ja 6 12, okay, 21 7 ja 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 2, okay, 27. So remainder is 27. After point, 2 decimal is enough. So 1.05 is taken, centimeter cube. సో మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ 5 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఇవతల నెంబర్కు 1 యాడ్ చేస్తాం, లేదు 4 ఉందనుకో యాస్టీస్ 4 ఇలాగే రాస్తాం. ఓకే, 5 కంటే బిలో ఉందనుకో యాస్టీస్ నెంబర్ రాస్తాం, 5 కంటే అబోవ్ ఉంటే లాస్ట్ డిజిట్ 1 నెంబర్ యాడ్ చేస్తాం. సో 1.05 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఓకే, రైట్. Thank you.